जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्र, भगवान कृष्ण 41 श्लोक में अर्जुन ने बात करी कि यत् यत् विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत् तत् ते आ बधु जे तू जोवे छे तत् तत् ते तो के एव अवगच्छ त्वम मम अंशः एमां शब्द वापरो तेजो अंश संभवम ए बधामां तू मारा तेजना अंशमांथी मारा योगना सामर्थ्यथी उत्पन्न थयेलुं तू समज एम। अने हवे भगवान 10मा अध्यायना छेल्ला श्लोकमां पूर्णाहुतिमां अर्जुनने वात करे छे 42मा श्लोकमां के अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थित जगत। भगवान शू के छे अथवा एटले अथवा अर्जुन एटले हे अर्जुन अथवा हे अर्जुन बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव तव एटले तारे एतेन एटले आ प्रमाणे बहुना ज्ञातेन किम जाजी वातो जाणवानी शी जरूर छे। अथवा अर्जुन अथवा हे अर्जुन तव एटले तारे एतेन आ प्रमाणे बहुना ज्ञातेन किम जाजी वातो जाणवानी शी जरूर छे। भाई तू आटलू बधु मने पूछे छे, आटलू बधु तू एकाग्रताथी सांभळी रह्यो छे, आटलू बधु तारे जाणवानी शी जरूर छे। विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थित जगत। अहम एटले हूँ, विष्टभ्य अहम हूँ, एकांशेन एक अंश मात्र थी ईदम कृत्स्नम जगत ईदम एटले आ कृत्स्न एटले आखा जगत एटले ब्रह्मांड ने हूँ एक अंश मात्र थी आ आखा ब्रह्मांड ने विष्टभ्य व्याप्त करीने स्थित हो एटले स्थित छुं। हूँ एक अंश मात्र थी कृत्स्न जगत आखा ब्रह्मांड ने विष्टभ्य स्थित व्याप्त करीने स्थित छुं। टूंकमां अनंत ब्रह्मांड मारा अंश में छे, मारे अंदर छे। एकमात्र अंश मात्र थी हूँ समग्र ब्रह्मांड ने व्याप्त करीने स्थित छुं। तारे आटली बधी जाजी जाणो। भगवाने आगला श्लोक में पण ए ज वात करी के त्वम मम अंश त्वम मम तेजोंश संभव अवगच्छ तू मारा सामर्थ्यना अंश मात्र थी आ बधुं उत्पन्न थयेलुं जाण। तू जे कांई विभूतिमय जोवे छे, श्रीमद जोवे छे, ए बधुं ऊर्जितम तने जे शक्तिशाળી देखाय छे ते बधुं। हवे अहींया भगवाने आ श्लोकनी शरूआत अथवाथी करी। हवे अथवा एनुं तात्पर्य शुं छे? आ अव्ययनुं अथवा कहेવાનો मतलब शुं? तो के भगवान एवुं कहेवा मांगे छे के भाई ते मने जे कांई प्रश्न पूछ्या के हूँ तमने कया कया रूपमां क्यां क्यां केवा केवा भावमां हूँ तमारुं भजन करी शकूं एनो मैं तने जवाब आप्यो। तारा प्रश्ननो मैं तने पूरेपूरो जवाब आपी दीधो। अथवा हवे तू मारा तरफथी विशेष वात सांभळ। ते मने जे पूछ्युं एनुं ते मने एम कीधुं विस्तारथी मैं तने एनी चोखवट करी के भाई न अंतः विभूतय मम दिव्यानां विभूति मारी दिव्य विभूतिनो न अंतः अस्ति कोई अंत ज नथी एटले मैं तने ए उद्देशतः संक्षेपमां कीधी। पण हवे तू मारा तरफथी एक आ विशेष वात सांभळ। बहुना एतेन किम एवो शब्द भगवाने बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। हवे भगवान शुं कहे छे के अत्यारे तू मने जे रूपमां जोवे छे महाभारतना कुरुक्षेत्रना मैदानमां तू रथनी अंदर रथी तरीके बैठो छो। मारा एक हाथमां लगाम छे अने बीजा हाथमां चाबूक छे अने हूँ तारी साथे तारी सामे तारा आज्ञांकित व्यक्ति थई अने तारी सामे बैठो छो। तू मने एम कहे छो के सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापय केशव मे रथ। ए केशव तमे मारा रथने सेनानी वच्चे स्थापो तो मैं एम कर्युं छे। तू मने जे प्रमाणे आज्ञा आपे छे ने ए प्रमाणे हूँ अत्यारे करी रह्यो छुं।
હવે તું વિચાર તો કરે, તું જે બધું વાત કરે છે, જે બધી વિભૂતિઓ તારે સાંભળવી હતી, એ બધી વિભૂતિઓ કોને કારણે છે? મમ તેજ અંશ સંભવ, મારા તેજના અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી. પૂર્વ શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, અને અહીંયા પણ એ જ કહે છે, કૃત્સ્ન જગત વિષ્ટભ્ય સ્થિત. તું વિચાર કર કે એ બધી વિભૂતિ, અનંત બ્રહ્માંડ, આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપ્ત થઈ અને જે હું બેઠો છું, એમને હું વ્યાપીને રહેલો છું, એ માત્ર મારા અંશથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. એકાંશેન, એકમાત્ર અંશથી. કૃત્સ્ન જગત, સમગ્ર વિશ્વ. હવે જો મારા અંશમાંથી આખું બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયો છો, તો હું તારી સામે તારો કહ્યાગ્રો થઈને બેઠો છું. ભાઈ, બહુના એતેન કિમ જ્ઞાતેન. તો હવે તારે વધારે જાણવાથી શું જરૂર છે યાર? તું વિચાર તો કર, હું પોતે બેઠો છું, મારા એક અંશ માત્રથી અનંત બ્રહ્માંડ, સમગ્ર સૃષ્ટિ, પ્રલય, સર્ગ બધું એવા આવી જાય છે. હું ખુદ તારી સામે બેઠો છું. તો તારે હવે વિશેષ જાણીને શું ફાયદો? શું કરવાનું છે? તે મને એમ કીધું હતું ને, વિસ્તારશઃ પ્રોક્ત, વિસ્તારથી કહો. તારે શું જરૂર છે? હું ખુદ તારી સામે છું. બધું જ્ઞાન જાણી લીધા પછી તું શું કરવાનો? મને પ્રાપ્ત કરવાનો ને? તો અત્યારે તું કે એમ તો હું કરી રહ્યો છું. મારા અંશની અંદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે. અનંત અનંત બ્રહ્માંડ છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ, કરોડો બ્રહ્માંડ મારા એકમાત્ર સામર્થ્યના અંશમાં સમાઈ જાય છે. બ્રહ્માંડની અંદર જેટલા પણ સર્ગ થાય છે અને જેટલા પણ પ્રલય થાય છે, એ સિવાય જેટલા મહાસર્ગ થાય છે અને જેટલા પણ મહાપ્રલય થાય છે, ને એ બધું જ મારી અંદર સ્થિત છે. અને એવો વ્યક્તિ હું તારી રૂબરૂ બેઠો છું. તો હવે તારે બીજું જાણવાની શું જરૂર છે? વિષ્ટભ્યમ અહમિદમ કૃત્સ્નમ એકાંશેન સ્થિત જગત. ભગવાને અર્જુનને છેલ્લી લીટીમાં 10મા વિભૂતિ યોગમાં વાત કરી. હું વ્યાપ્ત થઈને બેઠો છું યાર, સ્થિત છું, વ્યાપ્ત કરીને સ્થિત છું યાર. બીજું, જગત ને વ્યાપ્ત કરીને બેઠો છું, એમનું તાત્પર્ય શું કહેવા માંગે છે? તો કે ભગવાનના અંશની અંદર, આખા ભગવાનની વાત એના કોઈ એક અંશની અંદર તમે જોવો, આ વિશ્વરૂપ દર્શનની ભૂમિકા તૈયાર થાય છે. કારણ કે અર્જુનને એમ કે છે કે હું ખુદ તારી સામે બેઠો છું, વધારે જાણવાની શું તને જરૂર છે? તો અર્જુન જોવે કે મારી સામે બેઠો છે તો માત્ર મારો સારથી છે, અથવા તો મારો સખા છે, અથવા તો મારો સાળા છે. કેમ કે સુભદ્ર સાથે અર્જુને વિવાહ કર્યા છે, તો એ નાતે, અથવા તો એ મારા દૂરના સગાનો દીકરો છે યાર, જેમની સાથે હું ઘણી વખત મજાક મસ્કરી કર્યું છે. તો કદાચ મારે જોવામાં ભૂલ થતી હશે. એટલે એ જ અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે, તમને એમ લાગતું હોય કે હું તમારા દર્શન કરી શકું, તો મારે તમારું વિશ્વરૂપ દર્શન કરવા છે. વિશ્વરૂપ તમે જે વર્ણન કરો છો ને, તમારા એક અંશ માત્રથી એકાંશેન સ્થિત કૃત્સ્ન જગત, તમે જે વાત કરો છો ને, મારે એ જોવું છે તમારા અંશમાં કેવી રીતે સમાય છે. મહાપ્રલય અને મહાસર્ગ તમારા અંશની અંદર થતા હોય, એ મને જોવાની ઈચ્છા છે. અહીં વિશ્વરૂપ દર્શન આપણો નવો અધ્યાય કાલથી જે શરૂ થવાનો છે, પ્રમ દિવસ, એમની અહીં બંધારણ બંધાય છે. એટલે ભગવાનના અંશની અંદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડ વિદ્યમાન છે. દરેક અનંત સૃષ્ટિ વિદ્યમાન છે. જે કાંઈ સૃષ્ટિ છે તે બધી, તેનાથી પછી આપણને એવું થાય કે આટલા બધા બ્રહ્માંડો એમની અંદર છે, આટલા બધા સર્ગ એમની અંદર છે, આટલા પ્રલય છે, અનંત સૃષ્ટિ વિદ્યમાન છે. તો ભગવાન ભરાઈ ગયા હશે ને, આખા ફૂલ થઈ ગયા હશે ને. હવે તો કોઈ એનામાં ભળી નહીં શકે ને. તો કે ના, તેનાથી કોઈ ભાગ રોકાયેલો છે જ નહીં. ભગવાનની અંદર પહેલા હતી એટલી જ ત્યાં જગા છે. જે કોઈને આવવું હોય એમના માટે, ભગવાનમાં ભળવા માટે આવે, એમના માટે જગા છે. તમે વિચાર કરો, આપણી બુદ્ધિ છે પ્રકૃતિનો એક નાનો એવો અંશ છે ને. પ્રકૃતિના અલ્પ અંશમાં આપણી આ બુદ્ધિનો સમાવેશ કરી શકીએ, પ્રકૃતિના એક અલ્પ અંશમાં. અને એ બુદ્ધિમાં કેટલી ભાષાઓ, કેટલી લિપિઓ, કેટલા શહેરોનું જ્ઞાન, આપણા હજારો સગાવાલાઓના નામ, એના લક્ષણ, એના સ્વભાવ, લાખો કરોડો વસ્તુઓના નામ આપણને બધું યાદ છે.
છતાં આપણે કોઈ વસ્તુને આપણે જોઈએ છીએ ને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે અંદરથી એવા મેસેજ આવે છે કે ભાઈ મેમરી ફૂલ છે. એવું નહીં, ત્યાં તો હજી એટલી જ જગા છે જેટલી તમારી પહેલા હતી. એ જો પ્રકૃતિના અલ્પ અંશની અંદર આટલી બધું વસ્તુઓ ભેળવવા છતાં જો એટલી ને એટલી જગ્યા હોય તો આ તો અનંત કોટીનો માલિક છે યાર. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના આ તો અધિપતિ છે, એમને શું પૂછવાનું એમ. અને પોતે ભગવાન તો પ્રકૃતિથી આમની પહેલાના પૂર્વ શ્લોકમાં જોયા હતા, પ્રકૃતિથી અતીત છે, અસીમ છે, અનંત છે, અગાધ છે. એટલે ભગવાનની તો વાત જ નહીં થાય. આમ 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનને કીધું, હવે તારે બહુના એતેન કિમ જ્ઞાતેન તવ. મિત્રો 10મો અધ્યાય અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ભગવાને 20મા શ્લોકથી ચાલુ કરીને 39મા શ્લોક સુધી કુલ 82 વિભૂતિઓનો. એનો અર્થ એવો નથી કે 82 જ વિભૂતિ છે. ગીતાજીમાં કુલ 180 વિભૂતિઓનું વર્ણન છે, પણ અહીં માત્ર 82 વિભૂતિ છે એમ નહીં. તમારા કામની હોય એવી આમાં ન હોય, જે નથી આમાં ઉલ્લેખ થયો એ પણ વિભૂતિ છે. આપણે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે અમે જ્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમને તમારા દર્શન કરવાની ઈચ્છા કરીએ, એમની અંદર રહેલી મહાનતા તમારા સ્વરૂપમાં અમને પ્રાપ્ત થાય. એમની અંદરથી જે વિભૂતિ, એમનું જે ઐશ્વર્ય છે, વિભૂતિ શબ્દ છે, મત છે, અને એમનું જે શ્રીમત છે, સૌંદર્ય છે, એમનું ઉર્જિતમ, એમની જે ઉર્જા છે, એ બધું અમે જોઈ શકીએ. દરેક જગ્યાએ અમે તમારા દર્શન કરી શકીએ એવી ભગવાનને પ્રાર્થના સાથે આ 10મા અધ્યાયને તે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના ચરણોમાં આપણે કોટી કોટી વંદન સાથે ધરીએ છીએ. બીજું મિત્રો, આપણે દર વખતે પુષ્પિકા રજૂ કરીએ છીએ, એમ આ વખતે પણ 10મા અધ્યાયના અંતે પુષ્પિકા રજૂ કરીએ કે ઓમ તત્સદ ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે વિભૂતિ યોગ નામ 10મો અધ્યાય. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમ. જય શ્રી કૃષ્ણ.